सितंबर ते अगस्त का इन्होंने और रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन अगे जो 4 महीने इन्होंने 4 नहीं अगले 6 महीने ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਣਾ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 8000 ਬਿੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, 9000 ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 8-9000 ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਫ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਤੋਂ 30000 ਰੁਪਇਆ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसीं देख रहे हो बंजारे चैनल ते मैं ताहिर जट। ते अज दोस्तों तुहानूं दसदे हां असीं कि जिहड़ा गौरमेंट ने बिल्लां दे विच तुहानूं कंसैशन दित्ती होई है, बिल तुसीं वेख सकदे मेरे हत्थ दे विच ने। तो कंसैशन जिहड़ी दित्ती तुहानूं रियायत जिहड़ी कीती होई है वो आया कि बंदियां वास्ते फायदेमंद भी हैगी कि नहीं, ਉਹਦੇ ਤੇ डिस्कस करांगे। भा मीन भी बैठे हुए ने अपने माशाअल्लाह, उधर भा मीद ने ते उधर अंकल होरी ते नाले इन्हां दा इंटरव्यू करदे हां ते नाले तुहानूं दसदे हां कि वाकई जिहड़ी रियायत है वो रियायत ही है। साडे गल एक होर फंदा पै जाना साडे गल दे विच। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल भाई? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भा मीन, किद्दां फिर से ठीक है? शुक्र है, ठीक ठाक। लो जी, जिवें कि गौरमेंट ने ऐलान कीता सी, तुसीं भी सुनिया होना कि अगस्त ते सितंबर से ना अगस्त, हाँ जी, अगस्त ते सितंबर के बिलों के रिलीफ दिता जाएगा जिहड़ा 200 तो लग के 500 यूनिट तक चलाएगा। तो वो 200 तो 500 यूनिट के रिलीफ मिलना भी शुरू हो गया। मैं तुहानूं अपने बिल दिखाना। आ मेरा एक पुराना बिल है, आ देख सकते हो तुसीं। पहले सी 13,140 तो उस तो बाद फिर उन्होंने दोबारा बिल उही जिहड़ा ना उहदे च रिलीफ ला के तो आ मैं तुहानूं दिखाना कि हुण उन्होंने कर दिता है 10,077 रुपये, यानी कि पहले 13,140 सी तो हुण 9430 रुपये कर दिता। टोटल जिहड़ा ना रिलीफ दिता है वो दिता है जनाब 3710 रुपये का। तो ये असी इस खुशी दे विच ना अपने बिल जिहड़े ने अपने यूनिट जिहड़े ने हुण लोकी जिहड़े 200 तो थल्ले हैगे उन्हां नूं ये रिलीफ नहीं हैगा, उन्हां नूं रिलीफ नहीं मिलना। ਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਲੀਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਆ ਭਾਈ ਮੀਨ ਹੋਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰਕੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 205 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮੀਨ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 350 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ। ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਈ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਭਾ ਮੀਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਲੜਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। अगर 200 तो थल्ले यूनिट होने तो तकरीबन वो बिल आता 3000, लेकिन वो भी अगर पिछले 6 महीने की रीडिंग को नोट करते हैं। अगर वो 3000 तो थल्ले आता है तो फिर इस तरह ही। तो इन्होंने हुण 206 यूनिट चला ले ने तो इन्हों रिलीफ तो मिल जाएगा, लेकिन वो यूनिट जो 200 तो उत्ते जाके पैंदा ना वो तकरीबन 8000 रुपया बिल पै जाता। वो उन्होंने विचों फी यूनिट इन्होंने 14 रुपये इन्हों रिलीफ मिलेगा। तो ये सानू आवाम नू पूरी कौम नू एक ट्रक की बत्ती कह लो या बेवकूफ़ कह लो बनाता कि 200 तो उत्ते यूनिट चलाओ तो फिर तुहानू रिलीफ मिलेगा। 200 तो उत्ते का मतलब है कि तुसी 3000 वाला बिल जिहड़ा 200 तो उत्ते जो जाना तो वो 8000 ते चले जाना। वो 8000 चला गया। 8000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 रुपये फी यूनिट के हिसाब नाल उन्होंने रिलीफ दे भी दिता ना, ਤੁਹਾਡਾ फिर भी बिल 5 ਤੋਂ 6000 रुपया आना ही आना। ठीक है, वो 2 महीने ਤੁਹਾਨੂੰ रिलीफ मिल जाना, पूरे 2 महीने। जिमें कि मरीम नवाज साहबा ने कहा सी कि ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है, यानी कि 2 महीने की जी रिलीफ है। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं हैगा। तो इत्थों तुसीं अंदाज़ा लगा लो कि वो कौम नूं इस आवाम नूं की समझते हैं कि किन्ना को रिलीफ दे सकते। ये हुण मैं तुहानूं दसदा जी, मैं यूनिट जिहड़े चलांदा ना 200 तो उत्ते साडे चल जांदे ने। ते आ बिल मैं लैके आया, बिल तुहानूं दिखाने आ पिछले जिहड़े यूनिट चले ना साडे, आ नाल लिस्ट आ जांदी हुंदी है। आ तुसीं देख लो लिस्ट दे विच ना जिहड़ा चलिया ना 200 तो उत्ते यूनिट चलने शुरू हो गए। आ पिछला वेख लो अगस्त सितंबर 2023 दे विच मेरे यूनिट चले 198 199 तो बिल जिहड़ा वो 7000 के करीब तकरीबन आंदा रहा। वो क्यों आंदा रहा 200 तो घट यूनिट चला के? क्योंकि मैं पिछे जिहड़ा वो 2-4 महीने पहले या महीना पहले वो 200 तो उत्ते यूनिट चला चुकिया सा। वो फिर अगे जिहड़ा अगले 6 महीने तक ना वो जिहड़ी वो प्रोटैक्टड कैटागरी हुंदी ना हुंदे ने, सारफ हुंदे ने, उस प्रोटैक्टड कैटागरी दे विचों निकल जांदे ने। तो उन्हां नूं फिर ओही यूनिट लगदा जिहड़ा अनप्रोटैक्टड रख के कर चल गोणे चल घर रख के ਉਹ ਲੈ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਅਗਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਪਾਵੀਨ ਆ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਰਿਲੀਫ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚਲਾਣਾ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 8000 ਬਿੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, 9000 ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਫ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਭਾ ਉਮੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਕੈਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਵਾਮ ਪਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਤਲੁਕਾਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਚਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਏ ਹੋ ਫਸ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਸੀ ਦੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇhtiyat ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਲ ਪੂਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਸਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ 150 150 ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100-150। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5000 ਪਲੱਸ ਹੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 2800, 2900, 3000 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ 2500 ਇਸ ਰੇਂਜ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।